बर्तमान आम टे माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा। आज ये नुआ पाठचक्र अपा घरे तेणु माँ को उपस्थिति निश्चित कामना करवा। गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित आम नीरव रहा। ओवर गोटे मिनिट आम माँ का नाम जप करिया। मा 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 ओवर संवेद कठोर में राधार प्रार्थना हो जाए। पहिले देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेओ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवनर गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रति रक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तो मरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मुतु मरी मोर बोले किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जाहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम दान बोली आदरे बरी ने बिहार से गोटी गोटी तुम दान मो ठारे दिव्य संपद बोही आनी में मो
समीपे अपरूप आनंद। सर्वशक्तिदायिनी माँ तह शिवप्रिय तोर सत्यंत आम्भे माने भारतवर्षर जीवगण तोर मंदिर में आसीन प्रार्थना करुछु शुण माँ तह भारतवर्ष प्रकाश हुआ। माँ तह दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंदधाम फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आम्भे माने व्यक्ति शुण माँ तह भारतवर्ष आविर्भूत सहाय हुआ। माँ तह सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आदृत सुंदर शरीर माँ तह जयदायिनी तो प्रतीक्षार भारत रही अच्छी तोर से ही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक शुण माँ तह भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हुआ। माँ तह दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्ररूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा आम्भे माने दियमा प्राणी मणि असुर शक्ति असुर उद्यम दियमा हृदय बुद्धि चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उत्सार प्रकाश हैला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण आत्मगोपन करथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण देवी असुर विनाशिनी कुर्रनी नादरे अंतस्तरिपु विनाश करम गोटे भी जेपरी आम्भ मानक मध्य जीवित रही न पारे निर्मल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे म्रियमाण भारत आम्भ मानकु महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पा से निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मध्य शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ हुई निवास करू। मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम्भ मानक मध्य जुग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवगणकर ही वासना पूर्ण कर जंत्री होई यंत्र चला अशुभ अंत्री होई तरबारी घुर ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डरे बांधी रखिबु आस मातः आम्भ मानक मन प्राण शरीर प्रकाश हुआ। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम्भमानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ एहा ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश। श्री अरविंद माँ बहे जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध रे कवचावृत होई चलिबाकु चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी हेला माँ भगवती करुणा आउ द्वितीयटी हेला तुम आडू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर अहत्मात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान
मनर दम्भ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित कर रखिछि से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्वकु प्रज्वलित हो उठे नाही। मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नाही, केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर, जेपरिक सही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिब। आउ किछि चाह नाही, केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जो माने अधिकार पाइछंती जो मानकु ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और ताहार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह सही अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य हेब एही सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजकु देई देबाकु हुए तेबे निशेषरे देई दियो। कौनसी दाबी कौनसी शर्त कौनसी कुंठित भाव रख नाही, जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननींकर होइजिव। अहंकार पाई अथवा अन्य कौनसी शक्ति को देवा सकाशे जेपरि आउ किछि अवशिष्ट नथिब। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेब मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिब। जदि माँ भगवतींकर करुणा और अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कौन अछि जहा तुमको स्पर्श करिब बा आउ काहाकु तुमे भय करिब। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकट रु पार करदेव। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करी रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई परिब, कारण से पथ हला मांकर। ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना काहेकि तुमको स्पर्श करि परिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई परिबो नाही। एही करुणार स्पर्शरे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए, कारण दिव्य जननींकर अनुकंपा हला परमेश्वरଙ୍କ अनुपति। एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवसंभावी और अनिर्वार्य। दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी माँ माँ दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी हमरी शरीर रे अज्ञानताकु बरी जन्म आउ मृत्युर रहस्य भेद करी माँ माँ दिव्य स्वरूप छाड़ी कदर्म कलुषर गभीरता देई खोली चालुअछ तुमे केते काल नेई कदर्म कलुषर गभीरता देई खोली चालुअछ तुमे केते काल नेई आम साथे साथे रही नेउछ आमकु केते जे वेदना सही गढ़ुच धराकु
दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बश होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी मा 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 दिव्य स्वरूप छाड़ी मा 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 प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान गोटे वाक्य अच्छी ही हु चूजेस द इनफिनाइट हैज बीन चूजन बाय द इनफिनाइट जे भगवान को बाछी नहीं जानिया दरकार से प्रथम भगवान द्वारा बछा भगवान जन को न बाछिया पर्यंत जड़े भगवान को ग्रहण कर आमे कहूँ कहीं पाठचक्र लोक होना बा अनेक लोक कहीं भगवान कार्य सहयोग करना इना बाघर पार्टी हेले हजार हजार लोक हो गोटे सत्संग गले लोक होना जदि मेलोडी डांस प्राक्टिस से हजार कौन लक्ष संख्यक लोक हो किंतु गोटे यज्ञ काम कि गोटे सत्संग काम कि गोटे पारायण काम कले लोक होना तार कारण कौन ये जो यज्ञ कार्य ये जो पारायण कार्य ये जो सत्संग कार्य ये कहार कार्य ये हूँ आम अंतरात्मार कार्य भगवान कार्य आम भीतर भगवान से चाहूँगी से परमंकर किसी प्रभाव को रिसीव करने सहित जोड़ी हाँपाई तार प्रार्थना रोचे तेणु ए कार्य को से भल पाऊँ किंतु आमर निम्न प्राण निम्न मन निम्न प्रकृति सी कौन चाहूँगी ठीक है लाइफ टा गोटे एंजॉय करिया दरकार ना काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मला मजा ये जो कथा काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मजा काली जीवन ले कहार कौन हम किए जान आज जीवन टा पाई लाइफ टा गोटे एंजॉय करिया दरकार ना ये लाइफ टा यदि पार हो गला कौन एंजॉय कर हम तेणु ये जो एत सब बर्तमान मॉडर्न जुग है सब अपडेटेड दुनिया रे आम जब पछर रही जे हाँ तेणु ये सहित ताल नदेले के हम यहाँ किए चाहूँगी आम निम्न प्रकृति निम्न प्राण निम्न मन निम्न भौतिक चेतना ये चाहूँ गोटे कथा आम निजक पचार अच्छा मु जो मानव जीवन पाई संसार को आसिली मत से किए देछि आ कौन पाई देछि किए देछि कौन पाई देछि आ मु तापर करूछि कौन अपायना माँ बहीटी पढ़ुले से गोटे लाइन अच्छी मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि गोटे लाइन खाली कहूँ मो अधिक तो बहुत कथा अच्छी गोटे लाइन कहूँ कौन कही मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि सतरे कौन आम भागवत कर्म करुचु भागवत कर्म आमे जो कर्म करुचु आमे टिके निजको पचार एटा भगवत कर्म कि पुणी कह कौन भगवत अभिव्यक्ति यही जो कर्म यही जो जीवन प्रणाली मोर अच्छी एटा भगवान को प्रकाश अभिव्यक्ति माने प्रकाश एटा प्रकाश करने उद्दिष्ट मु यही प्रकार जीवन बंचिकी मो भीतर भगवान को प्रकाश करि परिबी कि जदि दीटा काम हो पारुनी मु भगवान को काम करूनी बा भगवान को प्रकाश करूनी जो जीवनटा ये दिन दिया तापर कौन कराओ जीवनटा नहीं नि जी देछि से नहीं जो तापर तुम फिट कराओ तमें गल तुम पठाला संसार को मानव जीवन दे पठाला तुम ये काम कर पाइल तुम ये संसार रोल किसी ना आस आउ थे फिट हो
तापर तो आउ थे तैयारी करा पुणी पढ़ाओ पुणी जब से काम न कले मु मेट्रिक परीक्षा दूसरी मुझे पास न कर पारि कॉलेज रे पढ़ी पारि कि तार मत पास करिया पर्यंत परीक्षा देवा पड़ो ना नहीं दिथर तीन थर चार थर जा कॉलेज आ जेपर्यंत मेट्रिक पास कर सारनी मु कॉलेज रे पढ़ी पारि तेना संसार जेपर्यंत भगवान को खोजिनी भगवान को अभिव्यक्ति काम में सहयोग करूनी सुख आउ कर रहे आई जो आम टीवी किन पकईचु बढ़िया सिनेमा देख दो खुशी लगे चढ़ मार टीवी पला सैला ना 70,000 कि लक्ष टाँग दे टीवी किनी गला गोटे चढ़ पलैला बाइक टे किनी कुआड़े गाँ गाँ बुलूली एमती गोटे खाल पड़ा जे एकाधे बाइक चुना गला ना खुशी 1.5 लाख 2 लाख दे बाइक किनी गला को खाल पड़ा एकाधे से कौ दिन निश्वास मिल न मिल अलग कथा मनीष जो चिंता करनी मो पाखे प्रचुर टंका हो घर द्वार करदेवी तापर मो वयस आराम भितर रही हम परिया करदे मु प्राक्टिकल दियो कहबी मु थियोरी कथा कहबी ठीक अच्छे आपण मानक कहीं 2 लाख ना टंका दि जनका दीदे 5 जो मैंने आसते 2 लाख टंका दियो है पवन को आज तू 10 मिनट में संसार पड़ा बचा तो जी बचा ना कौन भाई पैसा अच्छी जे 2 लाख ना टंका धरचु बचीपर नहीं 10 मिनिट बचीपर जीवन एकाथर पड़े 2 लाख टंका आम कौन हम कमर दो किसी कम लगे से 2 लाख कौन 2 कोटी टंका देले भी किसी कम लगे मनुष्य टी आजिकल बुद्धिया है से कौन कर जीवन सारा प्रचुर टंका रोजगार कर सतरे रोजगार करू असत रोजगार करू जो उपाय हो प्रचुर टंका रोजगार कर कहीं से चिंता कर टंका नहीं तो दुनिया कि मान परिचय नहीं है तेना कौन सी उपाय टंका रोजगार करने दरकार क्या मो माइंड बेल्ट पिला मुझे जानती सब केमी करप्शन कर पैसा रोजगार कर लोक मैं देखी 1000 कोटी टंका मार दौरान लोक पैसा माइंस धरा पड़ते बड़ बड़ मंत्री मैंने फसुच्च केस भी होती बर्तमान जेल अच्छा मुझे जानी सब तापर सुखर अच्छा जेल रही कौन जेलटा तैयारी होता मनुष्य जीवन पाई तुम जेल रही निजे कम कल जेल रही यही कम करने तो भगवान पठे ना तेणु जो टंका आम पाचु कहते ना टंका पाइले रोग हम ना नहीं हाँ मो पास प्रचुर टंका अच्छी रोग डरी पड़े हम 5,000 कोटी टंका मो पाखे अच्छी रेडी कैश बैंक जहाँ छाड़ रेडी कैश मो घर 5,000 कोटी टंका अच्छी मो बेड तले बॉक्स कर टंका लोड कर मो गडरेज फिल कर लकर फकर सब फुल कर 3-4टा गडरेज मोर फिलअप हो टंका रोग आस गेट पाखर डरी पड़े हम आसो ना नहीं चोर भय राति ठीक रे शोपर ना बर एमती ना धतरा भाया जो पड़े से निश्चिंत शोले है जमी निश्चिंत निद्रा हम अधिक टंका रही हम मूषा आदि खड़खाड़ कला चोर पशिले कि आड़े आम तो धदड़ा कबाटा लगी पशिगले कि बाड़ी पटे हाँ टीणटा तो आम गच कड़े अच्छी फुटिक पशिगले कि गच को उठिकी से टीण को ये कर पशिले नहीं तो खड़खाड़ धड़धाड़ टिके कुकुरटे भुगिदेले निद आम धड़धाड़ धड़धाड़ की भांगी जाऊँ निश्चित शोपरचु तापर कौच टंका आमर सब किसी ठीक रे खाई हम ना मु खाइबार किए स्लो पॉइजन देना तो के टेस्ट करिया से मूषा को दे देथिया बिले को दे देथिया कुकुर टे दे दिया देखिया तांकर किसी रिएक्शन होई ना नहीं जे तार किसी रिएक्शन हला हो तो देख किस जाऊ देखिया डरी डरी क्या खाउथुआ तकिया तले चाबिकाटी पेंथा को सब रखी थी है एक गले भी आसिक नहीं गले कि ना तो अच्छी ना पुणे अथर देखी देख दौथुआ हाँ अच्छी चाबिकाटा के नहीं ना ये धड़ 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 सब जीवन होता ना नहीं कौन रास्तार जाऊँ टंका टंका कथा भावुं एक्सीडेंट हम ना ना टंका जोर अच्छी बोली एक्सीडेंट पड़े साइड हो
ବାହାରନଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ମୁଁ ତା ପରେ ଯାଇଥିଲି। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଭାଇ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଭଗବାନ କଣ ଏମିତି ସବୁ ମାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ମାମୁଲି କଥା ତମେ କହିଲ, କଣ ସଂସାରରେ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ କି? ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କେତେ ପିମ୍ପୁଡି ମାରୁଛୁ କୁହ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡି, କେତେ ଜନ୍ଦା, କେତେ ପୋକ ଜୋକ ଯାଉଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାପରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ କେତେ ମରିଛନ୍ତି? ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା, କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା? ଏମିତି କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁନ କି ସବୁ ମହାନ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ, ମୋଟେ ନୁହଁ। ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବି, କରପସନ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ଗଳା କାଟିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ତାପରେ ଝୁଲା ଧରିକି ଯିବି ବଦ୍ରୀନାଥ, ମୁଁ ଯିବି ତପସ୍ୟା କରି ପୁରୀ ପିଣ୍ଡ ପକେଇକି ଆସିବି, ବା କାଶୀ ଯିବି, ଗୟା ଯିବି, ଗଙ୍ଗା ଯିବି, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଯିବି, କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଆସିବି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ, କଣ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ? ଯଦି ଅନେକ ଅଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ ତିଆରି କରିଥିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତ। ଅନେକ ଅଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ତିଆରି କରିଥିବେ। ସେ ଟ୍ରେନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଦେବେ। ଟ୍ରେନର ଭୁଲ ନୁହଁ କି ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଚେତନାର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣି, ସେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣା କରେଇଦବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଏମିତି ହୁଏ? ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ କହିଲେ ହଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ମାରେ, ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ତା ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ କାଠି କୁଟା ପତ୍ର ଏସବୁ ଥିବ, ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭିତରକୁ ଆଣିବ ନା ନାଇଁ? ଯେ ଆଉ କିଛି ପବନ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା, ତାହେଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଚକ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚକ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚେତନାର ଚକ୍ରି, ଏମିତି ମିଶିଗଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରଟା ହେଇଥିବ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା ହେଇଥିବ। ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭିତରକୁ ଯଦି ଟ୍ରେନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗୁରେଇ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଦବ। କେତେ ପାୱାର ଚେତନାର। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନା ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ତମେ ଭାବୁଛ ଏମାନେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଜୀବନ ସାରା କରପସନ କରିଛନ୍ତି, ଅଚେତନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଝୁଲା ଧରିକି, ଚିତା ମାରି ଦେଇକି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ପକେଇ ଦେଇକି ବଦ୍ରୀନାଥ ପଳେଇ ଗଲେ, କାଶୀ ପଳେଇଲେ, ଗୟା ପଳେଇଲେ, କଣ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ? ଭଗବାନ ଏସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତର ଚେତନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ? ଭାବଗ୍ରାହୀ। କାହିଁକି ଭାବଗ୍ରାହୀ କୁହାଯାଇଛି? ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆମ ଭିତର ଭାବ କଣ? ମୁଁ ବଢିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିବି, ଅଫିସ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବି, ଆଜି କୋଉ ଲୋକକୁ ଜାଲରେ ପକେଇବା, ହଁ ଏଇ କେସଟା ସେ ଲୋକ ଆସିବ, ଯେ ପକା 5,000, ନାଇଁ ଫାଇଲ ପଡିଲା, ମାସେ ପରେ ଆସିବୁ ଯା। ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିବ ତା ବିଲଟା ସାଙ୍ଗସନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେ ନଉ ପଛେ, 5 ଲକ୍ଷ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗସନ କରିବ ନା, 5,000 ନଉ, ଦେଇଦେଲେ 5,000। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପକଉଥିବ, ଏଇଟା ସଚୋଟ ଉପାୟ ରୋଜଗାର ନା ଅସତ ଉପାୟ? ତେଣୁ ତା ଚେତନା କଣ କରୁଛି? ଇଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଦିନ ସାରା ବଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଘରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇକି ଧୂପ ଦେଇ ବନ୍ଦେଇ, ମା କୁଆଡେ ଗଲ ମା, କହିଦେଲେ କଣ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? ଜୀବନରେ ମୁଁ କରୁଛି କଣ, ମୋର ଦୈନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ କେତେ ମୋର ସଚୋଟତା ଅଛି, ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। କୋଉ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଅଫିସରେ କରପସନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ମିଛ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ଟେ ମୁଭ କଲେ ଟଙ୍କା 100 ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବିନି? ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ, କହିକି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଧୂପ ଦେଇ ବନ୍ଦେଇବି, ହବ? ଏଇଟା ଛଳନା ହେଲା। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଣ କରିଛି, ଜୀବନ ସାରା ସତରୁ ବା ଅସତରୁ ରୋଜଗାର କରିଦେଲା, ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଭଳିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ ଘର କରିଦେଲା, ପ୍ରତି ରୁମରେ ଏସି ଫିଟିଂ, ପ୍ରତି ରୁମ ଏସି ଫିଟିଂ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଗଲା ଯୁଆଡେ ଯା କାଳେ ଏସି ହେଲା, ଲାଇଟ ଫାଇଟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ପୁରା ଜିଗଜାଗ କରିବ, ହଉ ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଟା ଯିବା କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲରୁ, ସବଷ୍ଟେସନରୁ, ତା ଘରକୁ ଯୋଉ କନେକ୍ସନଟା ଆସିବ ନା, ଏଇଟା ଯୋଡା ହେଇନି। କଣ ତ ତା ଘରେ ଏସି ଚାଲିବ ନା, ବଲ୍ବଟେ ଜଳିବ ନା, ଫ୍ୟାନଟେ ଘୁରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 5 କୋଟି କି 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଙ୍ଗଳା ବନେଇଛି, କଣ ହବ? ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଉ କନେକ୍ସନଟା ଅଛି ଯୋଡା ହେଇନି, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ନା ନାଇଁ? ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ହେଇଛି କି ନାଇଁ?
କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟା ବାକି ରହିଛି। କୋଉ ଛୋଟିଆ କାମଟା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ତାର ଯୋଡା ହେଇନି, ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ମଣିଷ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରଖିଦଉଛି। ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛ କୋଉଠି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁ ରଖୁଛ? ତମେ ଜାଣିନ, ଆମେ ଆମ ପର ପିଢି, ଆମ ପୁଅ ମୋ ନାତି, ଏମାନେ ସେ କେମିତି କଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଆଉ ପଇସା ନଥିବ। ତମେ କଣ କହୁଛ ଏତେ କଥା? ହଁ ଠିକ କଥା। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ରୋଗ ଆଗକୁ ହବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲ ନାଇଁ କି? ନ ରଖିଲେ ହବ କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବଳକା ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି, ତାକୁ ରୋଗ ହବ ନା ନାହିଁ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୋଗକୁ କଲ୍ କରାହଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି ପୁଳେ, ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବାହାର କରି ଭଲ ହେବି, ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୋଗକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଛି। ରୋଗ ହବ ନା ନାହିଁ ମତେ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଦେଇଛି, ତୁ ଦେଲେ ଖାଇବି ନ ଖାଇବି ନାହିଁ, କୋଉଠି ରହିବି, କଣ କରିବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, ତୁ ମୋ ଭରସା, ତୁ ମୋର ଗାଇଡ, ତୁ ମୋର ଚାଳକ, ତାକୁ ରୋଗ ହବ? ତାକୁ ରୋଗ ଆଗ ହବନି। ତାକୁ ରୋଗ ହବନି। ଆଉ କାହାକୁ ରୋଗ ହବ? ଯେ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି। ଆମେ ମରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଅମର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ କାଳେ କୁଆଡେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କି, ମରିଯିବୁ କି ଡର? ରୋଗଟା ଆସିଲା କୁଆଡେ ମରିଯିବୁ କି ଡର? ଛୁଆର ଏମିତି ହଉଛି, ପେଟଟା ହଉଛି, ଆପେଣ୍ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ଅପରେସନ করে କୁଆଡେ ମରି ଯିବ କି ମୋ ଛୁଆ? ଡର। ସବୁବେଳେ ଆମର ମରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନା ଅମର କଥା ଚିନ୍ତା? କୁହନ୍ତୁ ଦେଖେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମରିବା କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଆମେ ନିକଟତର ନା ଅମରର ନିକଟତର? ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତା ନିକଟତର ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ହଉଛି। କହୁଛୁ ଲୋକଗୁଡା ଆଜିକାଲି କାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଲୋକଗୁଡା ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ, ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ମଣିଷ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡିବାଠୁ ରାତି ବିଛଣା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ଦଉଛି, କୋଉଥିପାଇଁ? ଆଉ ଗଭୀର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ବିଛଣା ଛାଡିବାଠୁ ରାତି ମୁଁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, କଣ ପାଇଁ? କହୁଛି ମୋ ବ୍ରେଡ ବଟର ପାଇଁ। ବ୍ରେଡ ବଟର ମୋ ଦାନା ପାଣି ହେଲା, ମୋ ଦାନା ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଖଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦାନା ପାଣି ମୁଁ ଖଟୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 200 କି 300, 500? ଆଚ୍ଛା, 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଚଳିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ପାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଭଗବାନ ଫେରେଇ ପାରୁଛି? ଫେରେଇ ପାରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଯେତିକି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯେତିକି ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରେ, ବାକି ତ ଭଗବାନ ଫେରେଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଫେରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଚୋର। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କେହି କମ ନୁହେଁ କି କେହି ବେଶୀ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଟା ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମୋଟା ମୋଟା ପାଇପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି କି? କଣ ତା ଦେଖିଆ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ମୁଁ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାୱାରର ନିଶ୍ୱାସଟା ନେବି କି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବେ, ମୁଁ କଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବି? ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଇବେ, ମୁଁ କଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖାଇବି? ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘରେ ରହିବେ, ମୁଁ କଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ ଘରେ ରହିବି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଇଛି ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଯଦି ମୋର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଖୋଳିବି, ଗାତର ମାଟିଟା କୋଉଠି ରହିବ? ବାହାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଧୁମା ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଧୁମାଟା ହେଲା, ଉଚ୍ଚାଟା ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଖୋଳା ହେଲା ବୋଲି ଏଟା ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଗରିବ କଲି।
ମୁଁ ଏଠି 100ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିବି, ଆପଣ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣକା 10ଟା ଲେଖା। ଜଣକୁ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ କଣ ମୁଠେ ଧରି ପକେଟରେ, ମୁଠେ ଭିତରେ 10ଟା ହେଇପାରେ, ଅଧିକା ହେଇପାରେ, 15 ହେଇପାରେ, 20 ହେଇପାରେ। ଶେଷରେ କେଜନ ଥିବେ ପାଇବେନି, ଲାଷ୍ଟ ତାର ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍। ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୋର ତ 10ଟା ହେଲାନି, 5ଟା ହେଲା, କିଏ କହ ମୋର 7ଟା ହେଲା, କିଏ କହ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ସେଠି? ସମତୁଲ୍ୟ ହେଲା କି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା? ଯିଏ ପାଇଲାନି ସିଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ? ଯିଏ ଅଧିକ ପାଏ ତାକୁ ଛଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସଂସାରରେ ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଧନୀଠୁ ଛଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଛଡେଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବାଟ କଣ? ଛୁରୀ, ଭୁଜାଲି, ପିସ୍ତଲ, ବୋମା। ହଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆପଣଉଛି କେମିତି ଛଡେଇକି ନେବି, ବୁଝିପାରୁଛି? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଗାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ, ଭାଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନଟେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିବିରଟେ ହଉଛି, ଏଠି ନା 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ଆଉ ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ। ଜୀବନରେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ, ଦେଲେ କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ। ଏଇଟା କଣ? ଡକାୟତର ହୃଦୟ ତରଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଡକାୟତ ବନିଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ କଣ ମୁଁ ଡକାୟତ, ମୋ ହୃଦୟ ତରଳିଛି, ସେ ବିଗିଡିବ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା। ଡକାୟତର ହୃଦୟ ତରଳିବା ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କରି ଡାକି ପକଉଛୁ। ସେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଦାନିଆ ପୁଣିଆ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିବ? କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ମାରିକି ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏଇମାନେ ସମତୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି କି? ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ତାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଜମି କାହାର ହେଇକି ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଜମିଟା କିଏ ତିଆରି ଥିଲା କଣ? ମଣିଷ ତିଆରି ଥିଲା ଜମି? କଣ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରଟେ ଲେଖିଦେଇକି କହିଲା ଏତିକି ଜମି ହଉଛି ମୋର, ସେତିକି ଜମି ହଉଛି ତାର, ମୋର ଏତିକିର ଅଧିକାର, ତାର ସେତିକିର ଅଧିକାର, କବଲା ପଟ୍ଟା ଯୋଉ କୁହା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜମିଟା ତିଆରିଛି କି? ମାଟିଟା ତିଆରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଟିଟା ଯିଏ ତିଆରିଛି, ଭୂମିଟା ଯିଏ ତିଆରି କରି, ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ, କେତେ ଦେବେ, କେମିତି ଦେବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ରହେ, ସେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବ? ତା ଏରିଆରେ ଆଉଟ୍ କରିଦବ। ବିଚରା ଭଗବାନ କୋଉ ମଣିଷକୁ ତା ସଂସାରରୁ ସେ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଥିରେ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କହିବ? ମୋ ଅଫିସରେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରପସନ କରୁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଭଗବାନ ସଂସାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମତେ ଆଉଟ୍ କଲେ, କୋଉଠି କରିବେ? ମୁଁ ପୁଣି ସେ ସଂସାର ରହିବି ନା। ଆଉ ସଂସାରରୁ କାହାକୁ ଆଉଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଭଲ କାମ କରିପାରୁ, ତ ଭଙ୍ଗା ହବ, ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହବ, ପୁଣି ସେ ସଂସାରରେ, ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ହବ, ପୁଣି ତିଆରି ହବ, ଆଉ ଥରେ ସଂସାରରେ। ସଂସାର ଭିତରୁ ତାକୁ ବିଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ସଂସାର ବିଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ନିଜେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମଣିଷର ଭୁଲ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଲ? ଏଇଟା ମଣିଷର ଭୁଲ। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍ ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ବାଣୀ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମା କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍। ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ, ଦୁରାତ୍ମା ଏମାନେ ସମାଜରେ ପୁରା ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତିଆରି କଲା କି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍। ଏଇଠି ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କେମିତି ଭାବରେ? ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ନିଜକୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି।
କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯଦି କିଏ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ପଚାରେ ତୁ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? କଣ କହିବ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ 1200 ବଢେଇ ଲାଗିଛ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ, ନହେଲେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେବି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇକି ରାଜା ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ଗାଉଁଲିଆ ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ପଥର ବାଡ଼ଉଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଭାଇ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା, କଣ କରୁଛ? ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ ପଥର ବାଡ଼ଉଛି, ପଚାରୁଛ କଣଟା? କଣ ପାଇଁ ପଥର ବାଡ଼ଉଛ? କଣ କରିବା, ପଥର ଯଦି ନ ବାଡ଼େଇବି ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ସିଆଡ଼େ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ମୂର୍ଖ ରାଜା ଆମକୁ ଏମିତି କଡା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଘରକୁ ତ ପୁଣି ପଇସା ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲ, ନିଅ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କଣ ଭାଇ କରୁଛ? ଦେଖୁଛ ପଥର ବାଡ଼ଉଛି, ପଚାରୁଛ କଣଟା? କଣ ପାଇଁ? କୁହନା ଭାଇ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆମର ରାଜାଟା ସେଇଆ, ଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦେଶ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, କିଏ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜାର କାମ ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଜା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରଜାର କାମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ମୋ ପ୍ରଜା ଧର୍ମ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ମାନିବା, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲ, ଅନ୍ୟ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ, କର 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 କାମ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭାଇ କଣ କରୁଛ? ନା କାମ ପରା କରୁଛି, ଦେଖୁଛ, ପଚାରୁଛ କଣ? କଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ? ତମେ ଜାଣିନ କି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା ପାଇବେ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ପୂଜା କରିବେ, ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା, ୟାଠୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପୂଜା କାମରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିପାରି ମନ୍ଦିରଟା ହବ, ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସେ ଭାବିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା କାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଂଶ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କହି ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାନ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ କାମ, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତିକା ଅଲଗା ଅଲଗା କି ନାଇଁ? ଜଣେ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର କିଏ ହବ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ସତରେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ କି କାମ କରୁଛି? କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? କେମିତି ଭାବ ନେଇକି କରୁଛି? ସତରେ କଣ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁନି? ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁନି? ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ କାମ କରୁନି? ତେଣୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ନା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହବ, ସେଇଦିନ ଆମ ଜୀବନର ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ନିଜ ପାଇଁ ବା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ବା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟ ହେଲା। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ is to carry out one's duty
But the aim of a spiritual life is to realize the divine. ଦି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କଥା କୁହାଗଲା। ମା କହିଲେ the aim of ordinary life is to carry out one's duty. ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ the aim of a spiritual life is to realize the divine. କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଜଣେ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାମ କରିବା। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ଯିବି 10ଟାରେ ଆସିବି 4ଟାରେ। ଆଉ ମତେ ଯେତିକିଟା ପିରିୟଡ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢେଇବି, ଖାତାପତ୍ର ଦେଖିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରା କରେଇବି। ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କି 15 ଦିନ ଥରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଦେଖିଆ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଆ କେତେ ଦୂର ପଢିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଗୋଟେ ରଖିଦେବି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତମ ପିଲାର ଏଇଆ ହେଲା, ସଇଲା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିଦେବା, କ'ଣ ସେଟା? ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ କାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବରେ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ମୋ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଫଳ। ମୁଁ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ କାମ କରୁଥିବି ତାହେଲେ ମା ଖୁସି ହେଇକି କୃପା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଛି, ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁନି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କୃପା ରଖିବେ? ତେଣୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ପାଉଣା ଟିକେ ପାଇବା ଏଇଟା ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ମୋର ତା ବିନିମୟରେ ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମୁଁ ସେତିକିଟା ପାଇବି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ଏତିକି ପାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବି ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କୃପାଟା ରଖିଥିବେ। କୋଉଟା ମତେ ବେଶୀ ସହାୟକ ହବ? କୃପାଟା। ତେଣୁ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃପାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମାଇ ଯୋଗ ଇଜ ନଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ମୋ ଯୋଗଟା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ? କୋଉ କଥା? ତାହେଲେ ଯୋଗଟା, ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯୋଗ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଣେ ତା ନିଜ ନିୟମ ପାଇଁ ନିଜେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବ। କୋଉ ଯୋଗରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ଏ କଥା କୁହାହେଇନି। ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ନିୟମ, ତମେ ଏୟା କରିବ, ତାହେଲେ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ମାନେ ସେ ଏଇ ନିୟମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଲଦିଦେଲେ, କରିବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ହାସଲ କରିବ। ଯଦି ତମେ ନିୟମ ମାନିବନି ତାହେଲେ ତମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବନି, ହାସଲ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଯୋଗ ନିୟମ ଲଦା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ଲଦିଦବା ନିୟମ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ତିଆରି କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଧାରା। କାହିଁକି? ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ନୈତିକତାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନୀତି ନିୟମ ତ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପଶୁଠୁ ଆହୁରି ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପଶୁଠୁ ଆହୁରି ନିକୃଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋ ବେଟର ଦାନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପଶୁଠୁ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ, ପଶୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲଦି ଦିଆହେଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ମଣିଷ ସମାଜ ତିଆରି କରିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ନା ନିଜ ଭିତର ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ, ସେଇଟା କୋଉଟା? ନିଜ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ତାର ଯୋଉ ବିଧାନ, ତାର ଯୋଉ ଧାରା, ତାକୁ ମାନିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ବିକାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯୋଗଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲଟେ ଦଉଛି, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଲଟା ଦିଆଯାଏ? ଦିଆଯାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦଉଛି।
ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଧୂପ ଦଉଛି, ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଦୀପ ଦଉଛି, ନଡ଼ିଆ ଫଟାଯାଏ ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଫଟଉଛି। କାହିଁକି ଫଟାଯାଏ ଜାଣିଛି? ଜାଣିନି, ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି। ଜଣେ ତା ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା, 13ଟା ନା କେତେଟା ପତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ମୁକା ରଖିକିରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଅଛି। ସେ ବିଲେଇଟା କଣ କରୁଛି, ଇଏ ଠିକ ସଜା ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଲେଇ ଆସିବ ମୋଟି ମାରିଦବ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପତ୍ର ପଡିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୂଳରୁ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଲେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଡୁଆ କଲା ତାଙ୍କୁ, ହେଲା ବାନ୍ଧିଲୁ ବିଲେଇଟାକୁ, ହେଲା ଅଡୁଆ କରୁଛି, ବିଲେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ବିଲେଇଟା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ପାଳି ପଡିଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଣ୍ଡ ଦବା ଆଗରୁ ବାପା କଣ କରିବେ, ବିଲେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲା, ବାପା ତ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବାନ୍ଧିକି ପିଣ୍ଡଟା ଦଉଥିଲେ, ବିଲେଇ ତ ଆମର ନାହାନ୍ତି, 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆଣି ରଖାହବ ହେଲା। ତାକୁ ପାଛିଆ ପାଛିଆ ଢଙ୍କେଇ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧାକି କ୍ଷୀର ଫିର ଦେଇକି ରଖିଥିବ। ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲା ଦିନ ଠିକ ପିଣ୍ଡ ଜାଗା ପାଖରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହବ, ତାପରେ ପିଣ୍ଡ ପକା ହବ। କାରଣ ଛୁଆଟା ଦେଖିଥିଲା ହେଲା, ମୋ ବାପା ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲା ବେଳେ ବିଲେଇ ବାନ୍ଧିକି ପିଣ୍ଡ ପକଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସିଏ କୋଉଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଥିପାଇଁ କରୁଛି କଣ ନା ଦେଖିଆ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ଧୂପ ଦଉଛୁ, ନଡିଆ ଦଉଛୁ, କଦଳୀ ଦଉଛୁ, ବା ଘରେ କିଛି ପୂଜା କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇଟା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କାରଣ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହବ କି? ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସିଧାସଳଖ, କୌଣସି ନୈତିକତାର ଧାର ନାହିଁ ହେଲା, ସିଧାସଳଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଫଟୋଟେ ରଖିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ପାଠଚର ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୋର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରିବି। ମା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାରେ ରହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆଗ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରେୟାର ପଢିବ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ହାତର ବୋଲିବ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବ, ନବପ୍ରକାଶ ପଢିବ, ଚିରନ୍ଦନୀ ପଢିବ। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ନାଁ ଲେଖ, କିଏ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲ, ସରିଲା, ଚାଲ ପୁଣି ଆର ସପ୍ତାହ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକ ୱେରେ ପାଠଚର, ପାଠଚର ଧାରା ଏଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ଫର୍ମରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଇବାଟା ସବୁଦିନ ଖାଉଛି ନା ଦିନେ ଖାଉଛି, ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ? ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ କାହିଁ ଦିନେ ପାଠଚରଟା କରିବି? ସିଏ ଯଦି ମୋ ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ମତେ ଶକ୍ତି ଦଉଛି, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି, ମୋ ଚେତନାର ପାଖୁଡା ଖୋଲୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଦରକାର ନା ଦିନେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଦିନେ, ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟେ। ପୁଣି ସେଇ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଯଦି ବାହାଘର କାହାର ପଡିଛି, କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯଦି ଅଛି, କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଛି ଘରକୁ, କଣ କରିବା ମା, ତୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ନଗଲେ ଭାରି ମନ ଖରାପ କରିବେ, ତୁ ତ ଅଛୁ ଟିକେ ଚଳେଇଦବୁ ଆଉ ହେଲା। ଛୁଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ, କଣ କରିବି ନା ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇଦବୁ, ଫୁଲଟେ ଦବୁ, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିଦବୁ, ବାସ୍ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଲେ ରଖିଦବୁ ଆଉ। ବିଧି ନା ପାଶ୍ଚରଟା ଏଇ ବାରରେ ଏଇ ସମୟରେ ଥିଲା ନା, କାଳେ କଣ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ, କରିବ ଭଗବାନ, କାଳେ ବିଗିଡିକି ଆମ ଘରେ ଝାଡା ବାନ୍ତି କାହାର କରେଇଦେବେ, କଣ କରିବେ ଭୟରେ ଆମେ ସେ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିଦଉଛୁ। ଏଇଟା ପାଠଚକ୍ର ନୁହେଁ ହେଲା। ପାଠଚକ୍ର କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ମୋ ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ ଘଟିବ, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିବ, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ମୋର ସମଗ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ମା ସହିତ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ, ତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଁ ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, କେତେ ଆନ୍ତରିକ ରଖିବି, କେତେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ତା ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମତେ ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ମତେ ମିଳିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବି। ଏଇ ଭାବରେ ପାଠଚର୍ଟା କରାଯିବ।
ମୁଁ ଧର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲି ରବିବାର ଦିନ 5ଟାରୁ 6ଟା କରିବି, ମା ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ 5ଟାରୁ 6ଟା କରିବି, ତମ ସେଦିନ ନିହାତି ଆସିବ। ମା ସେଦିନ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କଣ କରିବା, ମାର୍କେଟରେ ପରିବାଟା କିଣୁଛି, ସେ ଦୋକାନଟା ଡେରି କରିଦେଲା, ଆସୁଛି ଯେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା, କେତେଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? 5ଟା 15। ହେଲା, ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ, ପାର୍ସର ତ ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, ହଉ 5ଟା 15, 5-10 ମିନିଟରେ କଣ କଥା ହଉଛି, କଣ ବେଦ ଅସୁଧ ହେଇଗଲା କି? ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ, କଣ ବେଦ ଅସୁଧ ହେଇଗଲା କି? କିଛି ତ ନିୟମ ନାହିଁ ନା। ଆଁ ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୁଣିଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ 2 ଥର 3 ଥର ଫୋନ କଲେଣି, ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲେନି ନା, ପହଞ୍ଚିଲେନି ନା? ହଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାଇ ଅପା ଫୋନ କଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେମିତି ଡକା ହେଇଛି ଆଜି, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସପ ପକେଇ ଚେୟାର ପତ୍ର ରେଡି କରି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ସଲଟି ହବ, ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଡାକିଛୁ ଆମ ଘରକୁ, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ, ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, କେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆମ ଘରକୁ ସେଦିନ, ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସାଧାରଣ ଅତିଥି ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରି ହଉଛି? ତେଣୁ ପାଠଚର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନ ସକାଳୁ, ଆଜି ଆମର ମାଙ୍କର ଆସିବାର ଦିନ, ପାଠଚର ଦିନ ମାନେ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ମା ଆସିବେ, ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଆସିବେ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ରଖିଥାଏ, ମା ଆସିବେ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବ ନେଇକି ଯିବେ ମୋଠୁ, ତାପରେ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର କୃପା କରିବେ। ତେଣୁ ସକାଳଠୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ରହିବଣି। ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ସୁତୁରା କରି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ସରାସରି କରି, ପାଠଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ପାର୍ସର ହବ ସପ ପକେଇ, ଆଉ କାଳେ କେହି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ତେଣୁ ବସିବେ, ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠିକ ଅନେଇଥିବା ଟାଇମ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିଦଉଛି, କାରଣ ମା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଠିକ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଦଉଛି। ମା ଆସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାପରେ ଚାଲିଲା ଭାବର ସହିତ, ଶେଷରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନିବେଦନ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଠି କୋଉ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଲେଖା ହେଇନି ତମେ ଏଇ କାମ କରିବ। ହେଲା, ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଛୁ, କାହିଁ ପଢୁଛୁ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସିଏ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଯେ କି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦୁର୍ଗତି ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ବିପଦ ଅସୁବିଧା ସବୁ, ତାକୁ ଯିଏ ନାଶ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସର ଭିତରେ ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠି ବଳବତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆବାହନ ଡାକୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ମନ୍ତ୍ର। ମା 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 ନାମ ଜପ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ ବୋଲି ମା ନାମ ଜପ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ। ମା ନାମ ଜପରେ ସକଳ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଜପ ହୁଏ ତା ଚାରିପଟେ ମା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ବାହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଜପଟା ସେଇଥିପାଇଁ କରୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଉ ପଢୁ, ମା ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡାକୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯେତେଟା ବାଣୀ ସବୁଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ପଢିବା ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡିବା, ତାପରେ କଣ ହବ? ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଘଷିବି, କଣ ହବ? ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଚୁମ୍ବକ ହବ। ତେଣୁ ଚୁମ୍ବକ ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଘଷିଲେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମା 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 ହେବି, ମୋ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ କି ମୋ ଭିତରେ ସେ ମାତୃଚେତନାଟା ବଳବତ୍ତୀ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବି। ଯଦି ମୋ ଘରେ ଆଜି ମୋ ମାଙ୍କୁ ରଖିଲି, ଆଜିଠୁ ମୋ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ, ଆଉ ମୁରବୀ ପଦ ମୋର ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ କଳି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଆମ ଘରେ କଳି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଦିଟା କାରଣ, ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହିବିନି, 2ଟା ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ପାଇଁ କଳି ହୁଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ଏ ଘର କିଏ କରିଛି? ମୁଁ କରିଛି।
ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଦେଇଛି। ଜମି କିଣିଲା ବେଳେ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା? ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି ଯାହା କିଣା ହେଇଛି। ଘର କଲା ବେଳେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଘର ମୁଁ କରିଛି, ତମେ କଣଟା କରିଛ? ତେଣୁ ଏ ଘର ମୋର। ତମେ ଏଠି କଥା କହିପାରିବନି, କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇପାରିବନି, କହୁଛୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପାଇଁ କଳି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଁ ପାଠ ଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଦୂର ହୁଏ। କେମିତି ଦୂର ହୁଏ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଘରେ ଯୋଉଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଆଜିଠୁ ଏ ପାଠ ଚକ୍ର ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଲେ ମା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁରବୀ ହେଲେ ମା। ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ ମା, ଘର ହେଲା ମାଙ୍କର। ଯିଏ ମୁରବୀ ତାର ଘର ନା। ଯଦି ମା ଯେ ଆମର ମୁରବୀ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଘର ହେଲା କାହାର? ମାଙ୍କର। ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ମାଙ୍କର। ମୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଘରର କଣ? ଅନୁଭୂତି ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଘରର କଣ? ମୁଁ ସେ ଘରର ସେବକ। କାହା ଘରର ସେବକ? ମାଙ୍କ ଘରର ସେବକ। ଯଦି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଘରର ସେବକ, ସେବକର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ। ସେବକ କିଛି ଦାବି କରିପାରିବନି। ମା କଣ ଦେବେ କଣ ନାହିଁ ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେବକ କ୍ଲେମ କରିପାରିବନି। ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଘରେ, କାହାର ଛୁଆ? ମାଙ୍କ ଛୁଆ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାହାର ରୋଷେଇ କରୁଛି? ମାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ମତେ ରୋଷେଇର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ତିଆରି। ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ କରିବି। ମୋ ମା ବିଗିଡି ଯିବେ ନା। ମା 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 ନାମ ଜପ କରିକି କରୁଥିବି, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛି ଭାବନା ରଖିକି କରୁଥିବି, ତାର ଭାବୁଥିବି ମା ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସାଦରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ରହୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରସାଦ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଟଚ୍ ରହିଲେ ପ୍ରସାଦ ହେଲା। ତାକୁ ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ଟଚ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯିବ, ଟଚ୍ ରହିଲା, ସମର୍ପଣ କରାଗଲା, ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ଚେତନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଉପରେ ପଡୁଛି, ସେ ପଥରଟା କଣା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି, ଗୋଟେ ବଡ ପଥରଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଡ୍ରପ୍, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଥର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପଡୁଛି, ସେ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା ନାଇଁ? କଣ ବୁନ୍ଦି ପାଣିର ଏତେ କରାମତି ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ୟେସ୍। ସେମିତି ପାଠ ଚକ୍ର, ସେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ଯେମିତି ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଯିଏ ଯେତେ କଠୋର ହେଇଥିଲେ ବି ଯଦି ପାଠ ଚକ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଟିକେ 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 ପଡୁଛି, ସେ ଯେତେ କଠୋର ଯେତେ ଅଚେତନ ହେଇଥାଉ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ। ହେଲା। ପାଠ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବ। ମା ମାନେ ବା ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନା ଝିଅ କରନ୍ତି ତ? ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଧରନ୍ତୁ ଭାଇ ଦାମିକା ଶାଢୀ କହିଥିଲେ ଦେବେ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଟରା ଦେବେ ବୋଲି 50,000 ଟଙ୍କାର। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ମିଳିଲାନି, ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି। ଛାଡ ଛାଡ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲି। ତମେ ଆଉ ମୋର ସତ୍ୟବାନ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଏମିତି କହିଲେ, ଗୋଡକୁ କାଚି କାଚିକା କଲେ, ବାପା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଡ କାଚି କାଚି, ମୁହଁ ଭିଣି ଭିଣି କରି, ମୁହଁ ଆଡ ଆଡ କରିକି ରୋଷେଇଟି କରିଥିବେ। ଗୋଡ କାଚି କାଚିକା, ମୁହଁ ଆଡ ଆଡ କରି କରିକା ରୋଷେଇ ଭାତ ଭିଣି ଭିଣି ହେଇକି, ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ପୁଣି କରିବେ ନା। କାହିଁକି ଦିଅ କଣ ଝଗଡା ହଟିବ? ତେଣୁ କରିଥିବେ ବାଧ୍ୟରେ, ହେଲା, ରୋଷେଇଟି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଆଡ ଆଡ କରିକି ବଣ ବଣ ହେଇକି ଗୋଡ କାଚି କାଚିକା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ, ତା ଭିତରେ କଣ ତିଆରି ହବ? କଣ ସେ ଭାବଟା ତିଆରି ହବ ନା? ତାହେଲେ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହଁ ଆଡ ଆଡ, ଗୋଡ କାଚିବା, ଭଣ ଭଣ ହବା, ବଗର ବଗର ହବା, ମାଟା ଯଦି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯଦି ବକର ବକର ହଉଥିବ, ଏଣେ ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ, ଇଆଡେ ସିରିଏଲଟା ଚାଲିଛି ତ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖା ହଉଛି, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଟିଭି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୋବାଇଲ ଟା ଅନ୍ କରିଦେଇକି ସିରିଏଲଟା ସିଆଡେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ହେଲା। ତେଣୁ ରୋଷେଇରେ ଲୁଣ ଜାଗାରେ ଚିନି ପଡି ସାରିବଣି, ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ। ହେଲା। ତ
ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଗଲା ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତିଆରି ହବ? ସେ ତୋ ମୋବାଇଲ କଲା, ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଟିଭି ଖୋଲି ଦେଇକି ଖାଇବ। ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଟିଭି ପାଖକୁ, ସେ ଟିଭି ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ସେ ଟିଭି ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଛୁଆଟା କାହିଁ ଟିଭି ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଉଛି। ଏଇ ବନ୍ଦ କରିବା ଲୋକ ଏଇ ମା ହେଲା। ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ହେଇଥିବ, ମା ତମେ ମାଙ୍କ ପିଲା ନା, ମୁଁ କାଁ କହେ କ'ଣ କହିଲି? ମୁରବି କିଏ? ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁରବି। ମୁରବିଠୁ ଏବେ ଜଣେଇବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, କିଛି ତାକୁ କହିବେନି, ମା ପାଖରେ ଜଣେଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବେ, ବଦଳି ଆରମ୍ଭ ହବ। ପରିବାର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ମାକୁ ରଖିବେ। ଏ ମା ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଅଳନ୍ଦୁ ବି ରଖେଇବେନି। ଅଳନ୍ଦୁ ଯୋଉଠି ରହିବ ବୀର ଶକ୍ତି ସେଇଠି ରହିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯୋଉ ଘରେ ଅଳନ୍ଦୁ ରହୁଛି ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ହବ, ବୀର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଅଳନ୍ଦୁ ହଉଛି ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଘରେ ଆଦୌ ଅଳନ୍ଦୁ ରଖେଇଦେବେନି, କେବେ କୋଉଠି ନୁହଁ ହେଲା। ଅଳନ୍ଦୁକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରୁଥିବେ। ବୀର ଶକ୍ତି ନାମ ପଶିବ, ଗୋଟେ ଦେହ ହାତରେ ଗୁରେଇ ହବ, ଛନ୍ଦେଇ ହବ, ତାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଛୁଟି ବାହାରି ପଡିବ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ, ବାହାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଏ କରୁଛ, ଫୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ବୁଝି। ତେଣୁ ଘରର ମୁରବୀ ଯେହେତୁ ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ କରି ଯୁଆଡେ ଯିବେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ। ମୁରବୀକୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ ନା। ଛୁଆ ଏଇନା କୁଆଡେ ଯିବ, ସେ କହୁଛି ନା ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଆସୁଛି, କହୁଛି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ତାର ମୋ ନୋଟ ଖାତା ସାଇନ୍ସ ନୋଟ ଟା ଟିକେ ଧରିକି ଆସୁଛି, କହିକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଛୁଆ ମାକୁ କହିକି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଏଇ ମାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିକି ଯିବା। ଯୁଆଡେ ଯିବା, ଯାହା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ତିଆରି ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ମା କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଗାଇଡ ହେବେ। ମା ଯଦି ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବ? ଆମ ମନରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଭୁଲ କାମ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଯେ ମା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବେ, ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ? ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ତ ମା ନିଜେ। ସିଏ ଯଦି ଯୋଉ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ମା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମା ରହିବେ, ସେଇଦିନ ଆମ ଘର ହେଲା ମାତୃ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମେ ଘରର ମା ହିସାବରେ, ମୁରବୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବା। ଜମି ବାଡି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ନବା, କାମରୁ ଆନନ୍ଦ ନବା। ଛୁଆ ପାଠ ପଢାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମା, ପାଠ ପଢା କାମ କେମିତି କରୁଛି ସେଇଟା ତାର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି। ସେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖୁଛି, ମା ଜାଣୁଥିବେ ନା ନାଇଁ? ଛୁଆର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ତ, ଠିକ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବି, ମୋର ନମ୍ବର କମିଗଲା କହିକି ମୁଣ୍ଡା ତକିଆ ବାଡଉଥିବ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦ? ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ନମ୍ବର କମ ରହିଲା? ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖିଆ ପାଠ ପଢା ରିୟଲାଇଜ କରିବ। ମା ତୁ ମତେ ଠିକ ରେ କର, ପାଠ ପଢାକୁ ତା ସାଧନା ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପାଠ ପଢାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ନବ, ପାଠ ପଢାରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ନବ, ସବୁ କଥା ଶିଖିବି, ଭଲ ଜିନିଷ ସଂସାର ଶିଖିବି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ଭଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିଦବା, ସେ ଗାନ ଶୁଣିଦବା, ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ଖରାପ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡିଓ କୋଉଟା ଦେଖିବା ଦରକାର? ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କୋଉଠି ହଉଛି, ଭଗବତ ବାଣୀ କୋଉଠି ହଉଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ୟାରି ଉପରେ ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଣୁଛୁ? ଯୋଉଥିରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ, ଚେତନା ତିଆରି ହବ, ତାକୁ ତ ଶୁଣୁନୁ। ବା କୁଇଜ ଫୁଇଜ ଯୋଉ ହଉଛି, ଦେଶର ବିଦେଶର ଘଟଣା କୁଇଜରେ ପଚରା ହଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ନ୍ୟୁଜ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ବାଜେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ବାଜେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରୁଚି କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଆମ ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମତେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଯିବି? ସିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଯିବ, ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଦବ, ବା ମୋବାଇଲକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦବ। ତା ଭିତରୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ମୋବାଇଲ ଖରାପ ନୁହଁ, ଅପଡେଟେଡ ଦୁନିଆରେ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଧରିବ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରେ ଖାପ ଖାଇବ କେମିତି?
କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରପର ୱେରେ ସେ କେମିତି କରିବ ସେ ନଲେଜଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନଲେଜ ତା ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କରିବ? ମା ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମା ଭାତ ତିଆରି କରିବା। ଘରେ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଘର ହେଲେ ମାଙ୍କର, ଯଦି ଆଜିଠୁ ଘର ହେଲା ମାଙ୍କର, ତେଣୁ ମାତୃ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ପରିବାର। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏଠି କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମୁଁ କାହିଁକି ଛୁଟି ଆଇଲି? ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିବି ବୋଲି, ଆମ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି। ଆପଣ ଯେ ଆମ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାର ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି? ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଭାବଟିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଭାବ, ଏ ମା ଆମ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ନିୟମିତ କରିବା। ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଦୀକ୍ଷାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷାର କଥା, ଜ୍ଞାନର କଥା, ଚେତନାର କଥା। ଆଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର କଣ? ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର। 1000 ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ କିଛି ତାଠୁ କରିଦବ, କାରଣ ସେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ଯଜ୍ଞରେ। ଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ? ଯାହା ସହିତ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାଟା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜନ ପାଖରେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବ ମତେ କହନ୍ତୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଆଲୋ ଦବ? ଆପଣ ଘରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ବସିକି ବଢିଆ ପୁରୀ ପରଟା ଫରଟା କରି ଖାଉ, ପରିବାର ସାରା ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗହମ କେତେଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡିଯାଇଛି, ପୁରୀ ବା ପରଟା ଗହମ ଦେଖିବାରେ ଦେଖେ ତତେ କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦେଖ ମତେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବାର ସାରା ବସି କେଡେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତତେ କିଏ ପଚାରେ ନା? ଯଦି ପୁରୀ ଏତେ ବଡ ବଡ ଫୁଲିଛି ବୋଲି ଗହମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହିବ, ଗହମ ହସିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଛୁଟିଆ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ନଥିନେ ତୁ ନାହୁଁ। ସତ ନା ମିଛ? ଗହମ ଯଦି ନାହିଁ ପୁରୀ କୋଉଠି ହେଇଯିବ? ସେଇ କଥାଟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ? ଯୋଗରେ ମା ନାହାନ୍ତି, ମା ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ମଦର ସୋର୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ ହେଲା। ସବୁର ମୂଳରେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ସେ ଦେବାଦେବ ମାନେ କାହାଠୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି? ଏଇ ମାଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏ ମା ଯଦି ତାଙ୍କ ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଦେବାଦେବୀ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗଛର ମୂଳଟାରେ ପାଣି ଦେଲେ ସବୁଗୁଡା ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୂଳ କିଏ? ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ସୁପ୍ରିମ ପରମ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ମୋ ସେଦିନ କଲିକତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଗଲେ ଯୋଗ କଲିକତାରେ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ, ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିକି ତାପରେ ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଆଉ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ନିଜେ ସୁପ୍ରିମ, ସିଏ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଶ୍ରୀମା, ସେ ନିଜେ ଡିଭାଇନ ମଦର, ପରମଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ପରମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଜନ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଫଟୋରେ ମା ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଫଟୋକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ମା କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଛି ତା ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଯାଉ ଆଜି ଅପାଙ୍କରେ ପାଠଶାଳାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଖାତାଟିଏ ଦରକାର, କୋଉ ବାରେ କରିବେ, କେତେଟା ବେଳେ କରିବେ। ପାଠଶାଳାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଦିବ୍ୟକୃପା ପାଠଚକ୍ର। ଏ ପାଠଚକ୍ର ନାଁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟକୃପା ପାଠଚକ୍ର। କୋଉ ଟାଇମରେ କରିବେ, କେତେଟା ବେଳେ, କୋଉ ବାର, କୋଉ ଟାଇମ, ଆଜି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆନୁଆଲ ଡେ ପାଳିବେ। ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଲା କେତେ ତାରିଖ? 30 ତାରିଖ।
प्रतिवर्षर मे मासर 30 तारिख आपण वार्षिकोत्सव पालन करिए। एटा हला पाठचक्र जन्मदिन आम जन्मदिन आम करुचु है आपण लोक को डाकी पारते न डाकी पारते अलग कथा कि पाठचक्र जन्मदिन जो तारिख आप से तारिख ही करेंगे। उत्सव को अन्य दिन में लोक डाकिकी उत्सव करपारती किंतु पाठचक्र जन्मदिन आज माने निश्चित यही तारिख में पाठचक्र घरे हम है कौन सी धराबंधा नियम रखिए माँ को छुतिका मूर्तिका बारण रखिए इवन मंथली पीरियड भितर भी आपण माँ पाखे फूल दे पारे धूप दे पारे कहीं सी आम माँ आम ता पिला कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना भाव को माँ देखती कि अन्य देवादी पाखे नियम अच्छी ठाकुर घर को सहजरे जापर छुतिका मूर्तिका हेले कि माँ पाखे सबुदिन सबु समय सबुदिन सब समय जापर गाधुआ गाधुआ बारण नहीं छुतिका मूर्तिका बारण नहीं कौन सी बारण नहीं छुआ ता माँ पाक जो माँ की नियम को जो या मो माँ आम ता पिला पूजा पाइप आसी ना से आम भितर कार्य करने ये बोध को नहीं आम माँ सहित संपर्कित हवा। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा बहु उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे ओम शांति शांति शांति।